10, and today again I am going to teach to you about the hydrocarbon. This is the 5th class of this chapter. In hydrocarbon, I gave you the definition of the nomenclature of organic compounds, and I told to you that a compound is named in two ways. One is known as the common system of nomenclature, which is also known as trivial system of nomenclature, and another is the IUPAC system of nomenclature. IUPAC system of nomenclature means the naming of the organic compound according to the International Convention of Scientists, and the full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. It is an organization which gives the directions to name the organic compounds. According to IUPAC, there are certain rules to write the name of the organic compounds. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले तपाईहरुलाई आजको कक्षामा नेमिङ अफ द अर्गानिक कम्पाउन्ड्स, हाम्रो टपिक के छ त नेमिङ अफ द अर्गानिक कम्पाउन्ड्स, यानी कि नोमेनक्लेचर को बारेमा हामी कुरा गर्छौं. नोमेनक्लेचर क्लास 10 and 4th video. I have written the definition of the nomenclature yesterday, and I have give you the definition that naming, simply the naming of the organic compounds, that is nomenclature. Nomenclature of the organic compound is done in two ways. That I am going to write over here, that naming of the organic compounds. Naming of the organic compounds. Naming of the organic compounds is done in two ways. One is IUPAC system of nomenclature. IUPAC. Sometimes the questions has asked to you several times, what is the full form of IUPAC? के त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो IUPAC को फुल फर्म नै धेरै पल्ट सोधिसकेको छ. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC, here naming of the organic compound is done in two ways. One is IUPAC system of nomenclature. IUPAC system of nomenclature, and another is common system. Common system, which is also known as trivial system. Trivial system. यो कमन सिस्टम र ट्राइवियल सिस्टम, कमन सिस्टम भनौं या ट्राइवियल सिस्टम भनौं, यसमा कुनै साइन्टिफिक रुल्स एप्लाई हुँदैन. जुन वैज्ञानिकले पत्ता लगायो, कहिलेकाहीँ साइन्टिस्टकै नामबाट त्यो अर्गानिक कम्पाउन्ड्सको नाम राखिदियो, या जुन अर्गानिजमबाट निकाल्दै छ, जस्तै भनौं न फर्मिक एसिड. अब फर्मिक एसिड एन्टबाट निकाल्ने भएको हुनाले अब एन्टलाई ल्याटिन वर्ड्समा फर्मेट भनेर भन्ने गरिन्छ. डाइरेक्टली त्यहीबाट फर्मिक एसिड, द एसिड व्हिच इज डेराइव्ड फ्रम द एन्ट. भनेपछि त्यहाँ कुनै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छैन. जस्ट कमन सिस्टम भनेको जस्ट तपाईको कहिले वैज्ञानिकको नामबाट, कहिले अर्गानिजमको नामबाट, र कहिले आफ्नो कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजबाट, without any rule, without any structural values. त्यो सिस्टम अफ नेमिङलाई कमन सिस्टम or trivial system of nomenclature भनिन्छ. My dear student, I will continue first with the IUPAC system of nomenclature,
म पहिला तपाईहरुलाई आईयूपीएसी सिस्टम अफ नोमेनक्लेचरबाट कन्टिन्यू गर्छु, जुन चाहिँ हाम्रो आईयूपीएसी सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर हो। At first, the definition is going to be asked to you. What is IUPAC system of nomenclature? IUPAC system of nomenclature means what? The system of naming the organic compound according to IUPAC rule by giving the structural value of the compound. By giving the structural value of the compound, that is known as IUPAC system of nomenclature. सबभन्दा ठुलो कुरो त यो हो कि आईयूपीएसी रूल को आधारमा, अरु कुरा भन्दा पनि मेन पोइन्ट हाम्रो के छ, आईयूपीएसी रूल को आधारमा। हामी यो बुझ्यो आईयूपीएसी एउटा संस्था हो, उसको केही आफ्नो ल छ, त्यसको नियममा रहेर मात्र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को नाम दिन पाउँछ। आईयूपीएसी को रूल फ्लो गरेर नाम दियो भने मात्रै आईयूपीएसी ले त्यसमा अथराइज सिग्नेचर गर्ने गर्छ, यानी कि त्यसलाई भ्याल्यु प्रदान हुन्छ त्यो नामलाई। र यो विश्वभरि नै, इन दी होल पार्ट अफ दिस वर्ल्ड, विश्वभरि नै एउटा कम्पाउन्ड को नाम आईयूपीएसी को आधारमा एउटै रहन्छ, यानी कि कंट्री पछि नाम फरक हुन जाँदैन, एउटै नाम। अब मानौ न जस्तै हामीले कुनै चीजको नाम लियो, मान्छे नै भन्नु, त मान्छे भन्यो भने नेपालको मान्छे मात्रै बुझ्छ मान्छे, हैन? त्यसपछि मानव भन्यो भने ल इन्डियाले बुझ्यो मानव भनेको, तर अमेरिकामा गइसकेपछि म्यान भन्नु पर्छ, यसर न। जापानमा त्यस्तै केही होला, चाइनामा केही होला, तर मान्छे नि त भन्दैन। उले डिनोट गर्न, उनीहरुको आफ्नो भाषामा मान्छेको नाम डिनोट गर्न आफ्नो किसिमले, जसरी म्यान, मनुष्य, मानव, यसो न, मेनी वर्ड्स। त सबै वर्ड्स भए पनि के गर्यो त साइन्सले भन्यो होइन, यसरी कन्फ्युजन हुन्छ। र हामी बायोलोजी पार्टमा के पढेछौं, बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर, जहाँ के को आधार लिएको थियो, जेनस र स्पेसिस। र पुरै विश्वमा मान्छेलाई के नामले अब चिनिरहेछ त, होमो सेपियन्स, यसो न माइ डियर स्टुडेन्ट। माने अरु नामले त ठिकै छ, संसारभरि आफ्नो किसिमको नाम छ, तर साइन्सले हेर्ने नाम एउटै रहेछ, त्यो के हो, होमो सेपियन्स, मान्छेको लागि। ठीक त्यसै गरी कमन सिस्टम नेमिङ होला अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स को अरूहरु, तर आईयूपीएसी सिस्टम के हुन्छ त, एउटै हुन्छ पुरै विश्वमा। त आईयूपीएसी सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर के हो त, द नेमिङ अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, द नेमिङ अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड according to IUPAC rule, according to IUPAC rule, giving the structural value of the compound, giving the structural value of the, giving the structural value of the compound is known as IUPAC system of nomenclature. The naming of organic compound according to IUPAC rule, giving the structural value of the compound, is known as IUPAC system of nomenclature. Okay, now my dear student, according to IUPAC, naming is done
Naming is done with the help of word root and suffix. वर्ड रुट एंड सफिक्स। अब मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वर्ड रुट र सफिक्स नयाँ चीज जस्तो लागिरहेको होला, धेरै सजिलो छ। अब वर्ड रुट कसरी सेलेक्ट गर्ने, वर्ड रुट कसरी सेलेक्ट गर्ने त कतिवटा कार्बन नम्बर भयो भने के भन्ने प्रश्नहरू उठ्छ। त वर्ड रुटको लागि मैले अन द बेसिस अफ द नम्बर अफ कार्बन एटम, यसरी तपाईले on the basis of the number of carbon atom, word root are as follows, के त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, on the basis of the number of carbon atom, धेरै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हेर्नुस्, अहिलेसम्म मैले नेमिङलाई के भने आईयूपीएसी सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टु आईयूपीएसी रुल, यो वर्ड रुटको लागि पनि आईयूपीएसी ले दिएको छ। बडा सजिलो, कसरी सजिलो, जस्तै हेर्नुस् नम्बर अफ कार्बन एटम, म यता लेख्दिन्छु नम्बर अफ कार्बन एटम अनि यता वर्ड रुट लेख्छु, वर्ड रुट। हेर्नुस् है, नंबर अफ कार्बन एटम भनौं न n बराबर 1 छ, यानी कि एउटा कार्बन एटम छ है, एउटा कार्बन एटम छ भने वर्ड रुट युज गर्नुस् तपाई मिथ। मैले भनेको हैन, कसले भनेको, यो आईयूपीएसी ले भनेको हो कि कम्पाउन्डमा एउटा कार्बन देख्नुहुन्छ त्यसको लागि वर्ड रुट के लिनुस्, मिथ लिनुस्। कसले भनेको, यो आईयूपीएसी ले। आईयूपीएसी भनेको के हो, एउटा संस्था हो। कसको संस्था हो, केमिस्टहरुको संस्था हो। केमिस्ट भनेको के त, जो केमिस्ट्री सँग रिलेटेड छ। आर यु गोइङ टु गेट माय पॉइंट। और तिनीहरुले रुल बनाएको छ, तिनीहरुले के गरेको छ, रुल बनाएको छ। तपाईहरु साइन्सको विद्यार्थी भएको हुनाले तपाईहरुलाई थाहा छ। इभन सिंगल टर्महरु कुनै छ आफ्नो मनले राख्न पाउँदैन। वेट एंड मेजरमेंट, हाम्रो मार्केटमै जुन केजी छ, लेंथ को लागि मिटर छ, तपाईहरु मिटर डिफाइन गर्नु भएको छ, केजी डिफाइन गर्नु भएको छ, आफ्नो मनले राख्न पाउँछ कसैले? त्यसको लागि पनि के छ, एउटा अर्गनाइजेसन छ। यस अर नट, एसआई सिस्टम जुन पढ्नु भयो, इंटरनेशनल यूनियन अफ कन्भेन्सन अफ साइन्टिस्ट, यस अर नट, हेल्ड इन फ्रांस इन 1960। उले जति वेट भनिदिएको छ त्यति नै 1 केजी हुन्छ, त्यो बाहेक अरु हुँदैन। इभन लेंथ को लागि टेम्परेचर पनि फिक्स गरेको छ नि, किनभने अरु टेम्परेचरमा अलिकति ठुलो भइहाल्छ कि अलि सानो भइहाल्छ कि, तर ठ्याक्कै त्यो जति टेम्परेचर भनेको छ त्यो फिक्स टेम्परेचरमा त्यसको लेंथ कति हुन्छ त्यही लिन्छ। त्यसैगरी यहाँ पनि हामी अलिकति पनि हल्लिन पाउँदैन। उले जुन रुल दिएको छ त्यसैको आधारमा जानु पर्यो। कार्बन नम्बर एउटा, वर्ड रुट मिथ, एमईटीएच। कार्बन नम्बर 2 चा 10 सम्म म गर्छु। कार्बन नम्बर 2 टा त्यसको लागि वर्ड रुट इथ। कार्बन नम्बर 3 टा छ, यसपछि म एक्जाम्पल पनि देखाउँछु, पहिला वर्ड रुट हेरिहाल्नुस्। कार्बन नम्बर 1 मिथ, कार्बन नम्बर 2 इथ, कार्बन नम्बर 3 प्रो, कार्बन नंबर 4 ब्यूट, कार्बन नंबर 5 पेंट, कार्बन नंबर 6 एक्स, कार्बन नंबर 7 हेट, कार्बन नंबर 8 ऑक्ट, कार्बन नंबर 9 नॉन, कार्बन नंबर 10 डेक। 10 वटा कार्बन नंबर सम्मको नेमिङ मैले यहाँ देखाएको छ। यसको मतलब के 10 सम्म हुन्छ भन्ने छैन।
डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक गर्ने बित्तिकै 11, 12, 13 एकदमै हाम्रो 50 सम्म जान्छ यो। बट यु आर गोइङ टु रिड अप टु कार्बन नम्बर 10। अब सबैजना हेर्नुहोस् पहिले, एउटा कार्बन नम्बर मिथ, दुईटा इथ, तीनटा प्रोप, चारटा ब्यूट, पाँचटा पेन, छटा हेक्स, सातटा हेक्स, आठटा अक, 9 नॉन, 10 डेक। यो भयो वर्ड रुट। के भयो यो? वर्ड रुट। वर्ड रुट को पछाडि सफिक्स लगाइन्छ। वर्ड रुट को पछाडि के लगाइन्छ? सफिक्स लगाउने काम गरिन्छ। त सफिक्स पनि हामी हेरिहालौं कि सफिक्स के हो। आफ्टर वर्ड रुट सफिक्स इज एडेड। नेमिङ को लागि अब के भयो हाम्रो त कसै कुनै कम्पाउन्डलाई नेमिङ गर्नको लागि नेमिङ इज इक्वल्स टु वर्ड रुट प्लस सफिक्स। अहिलेलाई क्लास 10 को लागि यति मात्रै वर्ड रुट प्लस सफिक्स हुने हो। र सफिक्स को लागि पार्टिकुलर गर्दैछ कसले? आईयूपीएसी ले। कसले गर्दैको छ? आईयूपीएसी ले। जे लेख्नु भनेको छ त्यही लेख्नु पर्छ। उले भनेको के छ? फर द सफिक्स। सफिक्स को लागि भनेको के छ भन्दाखेरि इफ देयर इज द प्रेजेन्स अफ सिंगल कोभ्यालेन्ट बॉन्ड बिट्विन द कार्बन एंड कार्बन एटम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु के पोइन्ट छ अरे? इफ देयर इज द प्रेजेन्स अफ सिंगल कोभ्यालेन्ट बॉन्ड between the carbon and carbon atom, then suffix ane is used. When I say, if there is the presence of single covalent bond, if there is the presence of single covalent bond between carbon and carbon atom, then suffix ane is used. धेरै सजिलो छ। एक्जाम्पल में देखाउँछु, तपाईहरुको दिमाग एकैपल्ट क्लियर भइहाल्छ। वर्ड रुट बुझ्नु भयो, कार्बन नम्बर 1 to 10 पार्टिकुलर नेम दिइहाले। अब सफिक्स में देखाइदिए तपाईहरुलाई। यदि सिंगल कोभ्यालेन्ट बॉन्ड छ भने के युज गर्ने त? ane युज गर्ने। Did you get my dear student? Now let's see the example. अब म एक्जाम्पल देखाऊं। तपाईलाई एक्जाम्पल में जस्तो म एउटा कम्पाउन्ड बनाए यहाँ यस्तो छ। यसरी कम्पाउन्ड बनाइदिएर राखिदिएको छ। यहाँ तपाईको हाइड्रोजन, यता पनि 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 हाइड्रोजन, यो सब हाइड्रोजन पार्ट छ। तपाईहरुलाई थाहा छ यो कार्बनमा के हुनु पर्छ? एउटा कार्बन चारवटा बन्डले CO भयो यार। अब यहाँनिर हामीले के देखिरहेको छ त? यहाँ म चारवटा कार्बन राखिदिए हो कि हैन? सबै कार्बन कार्बन बीचमा कुन बन्ड देखिरहनु भएको छ? सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड। Yes or not, my dear student? CO भयो यार। There is the presence of 4 carbon and carbon are linked by a single covalent bond. अब मलाई तपाईहरुले नै भन्नुस् चारवटा कार्बन को लागि नेमिङ भनेको मैले के भनेको छ त? नेमिङ माथि नै लेखिएको छ। हेर्नुस् त नेमिङ के छ? नेमिङ इज इक्वल्स टु वर्ड रुट प्लस सफिक्स। वर्ड रुट प्लस सफिक्स। अब वर्ड रुट के राख्नुहुन्छ चारवटा कार्बन को लागि? माय डियर स्टुडेन्ट, व्हाट द वर्ड रुट इज? मैले सजिलै भने त चारवटा कार्बन छ भने वर्ड रुट के हो त? हाम्रो ब्यूट। अब suffix, if there is the presence of single covalent bond between carbon and carbon atom, then suffix ane is used. अनि सजिलै हामीले सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड भएको हुनाले ane राख्दिनु हुन्छ र यो कम्पाउन्डको नाम के भइहाल्यो त? ब्युटेन। Did you get my point? अब यसरी तपाईलाई राखेको छ। तपाईहरु
ले मलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ सर, यो स्ट्रक्चरल फर्मुला छ त सजिलै नाम दिइदिनुहुन्छ। मानव स्ट्रक्चरल फर्मुला छैन, मानव स्ट्रक्चरल फर्मुला छैन, जस्तै मलाई मोलिकुलर फर्मुला दिइहालेको छ C8H18 C8H18 छ सर। अब मैले चाहिँ स्ट्रक्चरल फर्मुला यदि एक्जाममा बनाउने भने 8 वटा कार्बन बनाउनु पर्यो, त्यसपछि हाइड्रोजन राख्नु पर्यो, मिल्छ कि मिल्दैन फेरि त्यो चेक गर्नु पर्यो। अब डबल होला कि सिंगलै होला त्यो ठेगान छैन भनेपछि एक मार्कको क्वेशनको लागि मैले त्यो क्वेशनमा कति टाइम छुट्याउने, लगभग 4-5 मिनट त्यसले खान्छ माइ डियर स्टुडेन्ट। त्यो गर्न जरुरी छैन तपाईले, किन मैले स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको केही फर्मुला बताएको छ। व्हाट इज द फर्मुला? CnH2n+2 भनेर मैले भने डाइरेक्टली फर्मुलाबाट चेक गर्ने हो। यदि स्याचुरेटेड छ भने सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ, स्याचुरेटेड छ भने के छ? सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ। अब Cn यदि कार्बनमा 8 छ भने हाइड्रोजन कति हुनु पर्यो? 2 × 8 + 2 यानी कि C8H 8 × 16 2 18। अब C8H18 एकै सेकेन्डमा हामी बुझिहाल्छौँ दिस इज स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाई? बिकज इट ओबेज CnH2n+2 रुल। यसले त CnH2n+2 रुललाई ओबे गरिरहेछ। अब मलाई स्ट्रक्चर बनाइराख्न जरुरी छैन, एउटा त म स्ट्रक्चर बनाएर देखाइदिएँ तपाईहरुलाई। अब यस्तो ठुलो कम्पाउन्ड छ, यसमा स्ट्रक्चर बनाइराख्न जरुरी छैन। तपाईले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भन्दाखेरि, जस्तै C8H18 छ भने 8 वटा कार्बन भएको हुनाले वर्ड रुट के अरे? 8 वटा कार्बनको वर्ड रुट के? अक्ट। अक्ट लेखिदिनु भयो तपाईले, हो कि हैन? फेरि रिभाइज गर्दियौ। 1 को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेट, 8 को अक्ट, 9 को नन, 10 को डेक। यो तपाईहरुको ब्रेनमा आउनु पर्छ। त्यतिकै पनि 4 वटा मात्रै राख्नु पर्छ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट। किन 5 बाट पेन्टागन, हेक्सागनको साइड हैन, हेप्टागन, अक्टागन, नोनागन, डेकागन बच्चेदेखि पढिराखेको त्यसैको फर्स्ट लेटर हो। खाली मिथ, इथ, प्रोप र ब्यूट नयाँ टर्म छ 4 वटा, बाद बाँकी त सब पहिलाकै टर्महरु हो। अब यो 8 वटा भने अक्टागन अक्ट मात्रै लेखियो। अब यहाँ म के लेख्छु? ANE कि ENE कि YNE? यहाँ ANE लेखिन्छ सफिक्स कि ENE कि YNE? यहाँ मैले भने स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छ, यानी कि सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ। इफ देयर इज द प्रेजेन्स अफ सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन कार्बन एन्ड कार्बन एटम, then suffix what will be used? What you are going to use over here? ANE, octane, and the name of this compound is octane. Did you get my point? यसरी बुझ्नु भयो। अब कुनै कम्पाउन्ड दिन्छ, तपाई फर्मुलामा त्यसलाई लानु होला अनि सल्भ गर्नु होला। सानो छ, नो प्रब्लम, वी आर गोइङ टु मेक द स्ट्रक्चर। भने तपाईको कलात्मक क्षमता, सोच्ने क्षमताले यो आन्सर तपाई छिटो दिन सक्नुहुन्छ। सानो छ, चलो स्ट्रक्चर बनाइदिन्छु म। ठुलो छ, स्ट्रक्चर बनाउन जरुरी छैन, फर्मुलाबाट यसले गरिहाल्छु। Did you get my point? बोन्ड निस्किहाल्छ, बोन्ड निस्किहालिसकेपछि हामी चाहिँ ANE, ENE, YNE के लेख्नु पर्ने हो त्यो डिटरमाइन गरिहाल्छौं। अब यहाँ इफ देयर इज द प्रेजेन्स अफ सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड को कुरा गरे, यदि डबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ हामी के गर्ने? यसरी if there is the presence of double covalent bond, if there is the presence of double covalent bond between carbon and carbon atom, if there is the presence of double covalent bond between carbon and carbon atom, then suffix ENE, kun suffix are, then suffix ENE is used.
EN सफिक्स युज गर्छ है। कुन सफिक्स युज गर्छ त हामी EN। फर एक्जाम्पल यसमा पनि म दिन्छु। फर एक्जाम्पल कार्बन 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 कुनै ठाउँमा यहाँ डबल बोन्ड म राख्दिएँ। यहाँ डबल बोन्ड राख्ने बित्तिकै बाँकी सिंगल बोन्ड। एउटा कार्बनलाई टेट्राभ्यालेन्सी भएको हुनाले चारवटा बोन्ड सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। चारवटा बोन्ड सेटिस्फाई गर्न यहाँ एउटा छ, दुईटा, तीनटा अनि यहाँ राख्यो भने चारवटा हुन्छ। बाँकी जहाँ जे छैन त्यो त हाइड्रोजनको पार्ट हो। यो कार्बनमा दुईटा छ, एउटा माथि एउटा तल, यहाँ हाइड्रोजन एउटा तल हाइड्रोजन। यो कार्बनमा पनि त्यही सेम केस छ। रहेको यो कार्बनको लागि 1 2 3 वटा छँदैछ, एउटा तपाईले हाइड्रोजन यहाँ राख्नु पर्यो। यो कार्बनमा दुईटा छँदैछ, अब 3 4 वटा। हेर्नुस् यहाँ मैले EN को स्ट्रक्चर ल्याउन खोजेको हो। यदि यसलाई मोलिकुलर फर्मुलामा चेन्ज गर्ने हो भने 1 2 3 4 5 यानी कि C5 हो। कार्बनको संख्या कति छ? 5 वटा छ। अनि चाहिँ हाइड्रोजनको संख्या, व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन ओभर हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C5H10. When you remember that about the alkene which I have taught to you, I told to you that the molecular formula of the alkene is CnH2n. अल्किन में कार्बन को संख्या भन्दा हाइड्रोजन को संख्या ठ्याक्कै डबल हुन्छ। कुनै होस्, कार्बन संख्या 10 त हाइड्रोजन 20, कार्बन संख्या 8 त हाइड्रोजन 16, कार्बन संख्या 5 त हाइड्रोजन 10। नो प्रब्लम, भेरी इजी। अब तपाईले यो C5 जुन छ, C5 को लागि वर्ड रुट के युज गर्नुहुन्छ त? पेन्ट। अब रहेको कुरा EN युज गर्ने कि AN युज गर्ने? देखिरहनु भएको छ डबल बोन्ड। या तपाईले देखिरहनु भएको छ कार्बनको ठीक डबल। कार्बन संख्या जति छ त्यसको ठीक डबल नम्बर अफ हाइड्रोजन छ। इट इज obvious you are going to use ENA and your name is pentene of this organic compound. अब तपाईहरु धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। अब तपाई यो स्ट्रक्चर बनाइराख्न फेरि जरुरी छैन। म फेरि निर त्यही पोइन्ट निर आउँदै छु, माथिको मेट्दै छ अब म। अब कसैले तपाईले यहाँ कम्पाउन्ड को नाम राखिदियो, स्ट्रक्चर फर्मुला थाहा छैन, जस्तै C4H8 C5 H10 C6 H12 C3 H6 any compound। पहिला कति गाह्रो हुन्थ्यो नेमिङ गर्न, अब छ केही देख्दिन म। अब जब यहाँ C4 छ त ब्युट लाग्छ, ए कार्बन संख्या डबल, यसको मतलब यो अल्किन ग्रुपको CnH2n को। अनि ब्युट थाहा हुन्छ तपाईले, खाली याद गरिदिनुस् ब्युटेन। ए 5 वटा छ, यहाँ हामी गरेकै हो पेन्टेन। ए 6 वटा छ त H त आयो नै EN। ए 3 वटा छ त प्रोप त थाहै छ EN। हाउ इजी, कति सजिलो। Yes or not, my dear student? You can understand it. अब हामीले चाहिँ सुरुमा के हेर्यौं, 2n+2 भएकोलाई AN हैन, अनि डाइरेक्टली CnH2n हुँदाखेरि EN। र एउटा चाहिँ if there is a presence of triple covalent bond। अब यो म मेट्छु र चेक गर्दै छ। ओके माय डियर स्टुडेन्ट, अब मैले तपाईहरुलाई अल्केन र अल्किन सम्म क्लियर गरिदिएँ। अब एउटा बाँकी छ हाम्रो अल्काइन ग्रुप एन्ड आई हैव टिच टु यु अबाउट द अल्काइन। अल्काइन को लागि तपाईहरुले पढाइसकेका छ। के फर्मुला हो त? CnH2n-2। यस सर, CnH2n-2। अब वर्ड रुट र सेमै भयो, वर्ड रुट के त सेमै भयो। त्यसमा सफिक्स तपाई युज गर्ने के त? yn। के युज गर्नुहुन्छ? yn सफिक्स युज गर्नुहुन्छ। र यो दुईटा पढाइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई यो अल्काइन ग्रुप चाहिँ होमवर्क दिइराखेको छ। 1 देखि 10 सम्म वर्ड रुट लेख्नुस्, ओके हैन? वर्ड रुट लेखिसकेपछि यदि ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड पाइराख्नु भएको छ, त्यो पाउने तरिका के त? फर्मुला लगाउँदाखेरि
कुन फर्मुलामा त्यो सेट हुन जान्छ CnH2n-2 को फर्मुलामा। जस्तै भनौं न C8 छ त 2n भइहाल्यो 16 -2 14 C8H14 देखेको छ C8H14 तपाई यो डबल भन्दा पनि 2 ले कम छ भन्नुको अर्थ यो अल्काइन ग्रुप भित्र पर्यो अक्ट त हुने नै भयो त्यसमा YN याद गर्दिने। In this way, my dear student, please try from carbon number 1 to 1 carbon number 2 to 1 त बन्दैन दुईटा कार्बन को लिंकेज चाहिए इन र YN को बन्दैन एउटा कार्बनमा दुईटा कार्बन चाहिन्छ त कार्बन नम्बर 2 देखि लिएर कार्बन नम्बर 10 सम्म तपाईहरु ट्राई गरेर आउनुस् स्ट्रक्चर बनाउनु होला सबैको र चाहिँ बोन्ड देखाएर YN जुन एड गर्नुपर्ने हो लास्टमा र अल्केन को पनि र अल्काइन को पनि all of you are going to try to it। मैले आशा गरेको छु तपाई मसँगै पढिराख्नु भएको छ र सल्भ गर्नु होला नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड फर टुडे दिस मच, हैव अ नाइस डे, थ्यांक यू।